오늘은 우리 선생님들에게 선생님에 대한 나라라고 한국에 특별하게 네 낮에 맞춰서 오늘은 발표 시간에 우리 선생님이나 나라라고 발표를 해주겠습니다. 왜 그러냐면 선생님이나 나라고 저한테 꽃도 공약 올리고 cây 도 공약 올리고 특별하게 선생님이 이야기를 칭찬하고 있기 때문에 그래서 우리 발표 시작하기 전에 선생님들이 해야 할 책임 중에 하나 이것이 무엇입니까? 메달을 비우다라고 차의 힘으로 차비의 힘으로 이것이 누구의 책임입니까? 선생님의 책임입니다. 그래서 발표 시작하기 전에 우리 차의 교훈을 외우고 보호 교훈처럼 해주겠습니다. 처음부터 선생님들이 초장부터 시작하겠습니다. 스만다 제가왈리수 아다라게 찬두 데와담 사다마 무니라 자사 순난두 사가 마우카담 담마 사와나 갈로 아얌바단다 담마 사와나 갈로 아얌바단다 담마 사와나 갈로 아얌바단다 나모 다사 바가와도 아라하도 삼마 삼보다사 Namo dasa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo dasa bhagavato arahato samma sambuddhassa 자예기요 Yasa nubhavato yakhaniwa dasinti bisanam Yami jiwa nuyongjanto ratinti wa madanti do Sukhan subadi saudo japa bangkainjina basatim Ewa mari gunu bedam paridam dambanamahim Karaniya matha kusalena yanda sandam badam abhisamidja Sago ujuja suhujuja suwajoja samuro nadimani Sandau sagoja subaroja apagijoja sanlahu gawodi Sandinariyo ja nipako ja apagabo kuleswana nukedo Na ja khuda majare kainji yena winyu pare upawareyom Sukhino wa khimino hondu sabasada bondu sukhidatha Yeke jipana buddhati dasawa thawarawa nawa sisa Digawa ye wa mahanda michi marasaka anukathula Deithawa yewa aditha yewa dure wasandi awe dure Buddha wa samwe siwa sabasada bondu sukhidatha Na baro prani kopetha nati menyetha katachina kenji Pyaro sanapatika sinya ninya menya sa dukha mecheya Madayatha niyam Buddha mayusa eka Buddha manurekhe Ewampi sabba buddhesu manasambhavi aparimanam Metinja sabalokas mana sambhavi aprimana Odhan adho jadiriyenja asambadam avirama sambadam Daidan jarani saino wa sayano yawada sawida medo Idan sadai adaitheya brahma medam vihara mira mahu Daithainja anubhagama sila wadasnena sambano Kamesu vineya gedan nahi jadau gabaseya punariti 부처님이 공덕, 바오비 공덕, 스님들이 공덕 조야 가겠습니다. 이디비서 භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ වෛජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරථි සත්ථා දේවා මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවා ස්වඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සන්දිඨිකෝ අකාලිකෝ එහිපස්සිකෝ පනිකෝ Pejadam vedita bo vinyuhim Saupati pano bhagavato savaka sangho Ujopati pano bhagavato savaka sangho Nyaya pati pano bhagavato savaka sangho
Sami Jipati Pano Bhagava Dosa Vaga Sango Yariran Sadari Purisa Yugani Atha Purisa Bukala Isa Bhagava Dosa Vaga Sango Ahu Niyo Pahu Niyo Deki Niyo Injali Karaniyo Naudaran Punya Kitan Lokansa Ewan Bodhan Sarandanandaman Sangin Jabikawa Bayanwa Sambi Dadanwa Lomahan Sona Hesadi Bawadu Saba Mingalan Rekandu Saba Diwadam Saba Bodhanuba Vena Sarasuki Bondu De Bawadu Saba Mingalan Rekandu Saba Diwada Saba Dhammanuba Vena Sarasuki Bondu De Bawadu Saba Mingalan Rekandu Saba Diwada Saba Sanghanuba Vena Sarasuki Bondu De Sadhu, sadhu, sadhu. 네, 따라하십시오. 모든 전생들이 위험으로 벗어나기를 정신적 고통에서 벗어나기를 육체적 고통에서 벗어나기를 평온하고 행복하기를 네, 편안하게 앉으십시오. 선생님이 나다라고 선생님들이 중에 어떤 선생님들이한테 오늘은 선생님이 나다라고 이렇게 우리 특별하게 생각하는 것입니까? 우리 스님들에 대한 선생님이라고 이야기하며 첫 번째 우리 우바자라라고 우리 아버지처럼 선생님이 자리에로 있어요. 우바자라라고. 두 번째, 우리에게 계율이 절대 이렇게 단장들이 있느냐, 이렇게 홍무들이 있느냐라고 우리에게 확인하고 청정하게 해주니 아누사사나라고 자세하게 다시 가르쳐주니 선생님도 있어요. 다시 우리에게 삼자를 잘 가르쳐 주니 담마자리야라고 법을 가르쳐 주니 선생님도 있어요. 다시 연애에서 벗어나기를 우리에게 어떻게 수행하라라고 수행의 이야기를 분명하게 우리 고지멸도를 알고 볼 수 있기까지 가르쳐 주시는 선생님에게며 까마타나 서리야 아서리야라고 우리가 아서리야 정요 선생님 정요 여러 가지 있어서 지금 오늘은 우리 수행자들이 저에게 어떤 선생님처럼 생각하고 이렇게 선생님이 나에 소개했어요. 부처님 말씀은 책에 있지만 멀리 듣다 보니까 실질적으로 와닿지 않습니다. 사두께서 그런 부분 설명해 주시고 하는데 실질적으로 저희들에게는 길을 인도해 주신 부분이 있고 그런 부분에서 많은 도움을 받고 있습니다. 네, 나라 사람들이 이렇게 생각했는지 안 생각했는지도 모르겠습니다. 전에로 저로 이렇게 생각이 없어. 한국에 왜 왔어요? 쉬려고 왔어요. 본낮 쪽에 생각하면도 제가 본낮도 많고 이 선생님들하고 이야기 조야면 본낮 많이 선생님하고 본낮 많지 않은 선생님하고 우리 면마 조야면 본낮 많은 선생님에게 첫 번째 뭐예요? 선택했어요. 본낮이 뭐 때문에입니까? 스님이 생활에 오래 지키고 있는 목적이야. 새로운 스님하고 오래된 지키고 있는 스님하고 차이가 있어요? 없어요? 있어요. 두 번째, 이렇게 지키고 있기 때문에 스님이 생활에
알아야 하, 배워야 하, 삼가야 할 거리로 더 알고 있어요. 세제 지금 소우 안에 저와 같이 부처님이 가르침에 분명하게 한국말로 가르쳐 줄 수 있는 선생님이 없다라고 스스로 믿고 있어요. 저만 힘도 모르겠습니다. 그래서 점점 이렇게 몇 년 전에 불자 나라에 이렇게 최고의 큰 도시 안에 나와 같은 선생님 한 번도 없으면 내가 선생님이 자리에 가야지라고 스스로 이렇게 생각해서 제가 가고 있어요. 이렇게 저렇게 추천 될 대로 제가 생각했어. 소수 사람들이 내한테 인정받는지 안 받는지가 중요하지 않아. 내가 알고 있기 때문에 나와 같은 선생님 한 번도 소우에 지내야지라고 지내고 있는 것이다. 네, 그래서 스스로로 선생님이 자리에 인정받고 그래서 저한테 선생님다라고 이야기조에 생각하며 첫째 뭐예요? 본나도 많고 선생님이 자격으로 우리 다른 자격 몰라도 파우 선생님다라고로 2000년부터 제가 선생님 자리에 들어가고 있어. 그럼 몇 년 됐어요? 지금요? 23년. 네, 그래서 이거 때문에로 내가 소위에 있어야 할 선생님이다라고 생각했어요. 제 생각이 잘못 있으면도 신이 이렇게 생각하지 말라라고 좀 가르쳐 주십시오. 사람들이 자기 삶에 자기 핵심도 자기가 알고 자기도 세상에 있는지 없는지도 알고 이렇게 지내야 한 것이 뭐예요? 기쁨이다. 아니면 뭐예요? 슬퍼요. 왜 슬퍼요? 오늘보다 내일 늙어. 맞아요, 틀렸어요? 오늘보다 내일 몸이 뭐예요? 약해. 네, 그래서 살고 있는 것에게 좋은 점이 많지 않아. 그러나 살 때 자기에게 어떻게 이의가 있느냐, 어떻게 핵심이 있느냐라고 알고 있으며 조금 기쁩니다. 할 수 없이 살고 있는데 슬퍼서 살고 싶어요? 기뻐서 살고 싶어요? 기뻐서. 네, 그럼 이 있는 것에 생각하면 뭐예요? 기쁩니다. 네, 그래서 첫째, 선생님이 책임 안 좋은 것에 하지 말라라고 이것이 뭐 하는 것입니까? 안 좋은 일들이 이것이 하지 말라, 이것이 안 되다, 이것이 뭐예요? 바르게 주는 것이 이거 하라, 좋은 거를 가르쳐 주는 것이 뭐예요? 바르게 가르쳐 주시는 것이다. 안 해야 할 일에게 하지 말라라고 하는 것이 무엇입니까? 제가 하고 있는 교양이 우리 생갈라 교양이라고 있어요. 생갈라 교양. 그래서 이 생갈라 교양에 모든 책임들이 나와요. 하인에게 주인해야 할 책임도 있고 주인에게 하인아 해줘야 할 책임도 있어. 부처님이 가르쳐줘요? 안 가르쳐줘요? 생갈라 아드님에게 가르쳐 주셨어요. 다시 뭐예요? 부인에게 남편이 지켜야 할 책임, 부인이 남편에게 해줘야 할 책임들이 자식에게 부모님이 해줘야 할 책임, 부모님에게
자식이 해줘야 할 책임 이렇게 여러 가지 책임들이 나올 때 선생님들이 책임져야 생각하면 첫째 안 되는 일들에게 이것이 하지 말라라고 해야 돼. 이것이 한국말로 뭐예요? 술 하시지 말라. 네, 예를 들면 밤에 가지 말라. 이것이 뭐예요? 금기 돈 많이 써지 말라. 이거를 뭐예요? 훈육 훈육한다. 네, 가르친다. 훈육 가르친다 아니고 이것이 훈육한다. 네, 안 되는 것이 뭐예요? 안 되다라고 이야기하는 것이다. 잘 가르쳐다 말이 잘 먹고 아닙니다. 그러나 답이 뭐예요? 부족해. 부족해. 잘 가르쳐다 뜻이 이것이 맞는 것이다. 이렇게 하라라고 가르쳐주는 것만 뭐예요? 잘 가르쳐줘다. 지금가 가르쳐줘다 주어로 있는데 뭐예요? 안 되는 것이 이것이 안 되다라고. 그래서 초중방묘경 보세요. 초중방묘경에 부처님이 바로 화장루법을 먼저 가르쳐줬어요. 먼저 뭐 나와요? 출가자가 추구하지 말아야 네, 출가자가 가까지 않아야 할 두 가지 것당이 있다. 이렇게 나와요. 이렇게 안 해야 할 것들에게 먼저 가르쳐 줬어. 그래서 안 해야 할 것들이 아니에요. 제가 뭐를 가르쳐 주고 있어요. 세상에 대한 욕망과 싫어하는 마음을 버리면서 제가 많이 가르쳐 주는 것이 이거 같아요. 맞아요? 어디에 나오는 말입니까? 네, 대녀청경에 나오는 말입니다. 세상에 대한 욕망과 싫어하는 마음을 버리면서 이후에만 뭐예요? 몸에서 몸을 관찰하며 머무다라고 다시 이것이 뭐예요? 잘 가르쳐줬어. 세상에 대한 욕망과 싫어하는 마음을 버리면서 이 뜻이 무엇을 버리면서입니까? 장애를 버리면서 장애 없이 몸에서 몸을 관찰하며 머무다라고 가르쳐줬어요. 맞아요? 틀렸어요? 첫째 뭐예요? 이거 하지 말라. 하지 말라면 머리 하지 말라라고 가르쳐줬어요. 세상에 대한 욕망과 싫어하는 마음을 버리면서 이것이 무엇을 버리면서입니까? 장애를 버리면서 장애 없이 몸에서 몸을 관찰하며 머무다. 느낌에서 느낌을 관찰하며 머무다. 마음에서 마음을 관찰하며 머무다. 법에서 법을 관찰하며 머무다. 라고 대뉴총경에 나오는 방법으로 가르쳐줬어. 그래서 우리 장애 지난주에도 장애에 대한 가르쳐 주겠습니다. 라고 준비되고 있기 때문에 장애의 뜻이 무엇입니까? 무엇이 장애입니까? 장애는 가로막다. 가로 가을 맞다. 뭐예요? 커버하고 있어요. 뭐예요? 가면 가을 가면 가리다. 네, 그래서 이렇게 커버 가리고 있기 때문에 뭐 보지 못해요? 도와 과를 보지 못해요. 특별하게 도와 과를 뭐 하고 있어요? 가리고 있어. 가리고 있어요. 더 손장까지 뭐예요? 닦지 못해요. 뭐 왜 그래요? 장애가 가리고 있기 때문에 다시 빠름이 손아웃 공덕들이까지도 가지 못해. 왜 그래요? 장애가 가리고 있기 때문에. 그래서 이렇게 장애 감각적 욕망에 대한 가래라고 이야기하며 무엇이 감각적 욕망에 대한 가래입니까? 탐욕이 뿌리받은 마음 안에 있는 뭐예요? 탐욕이다. 탐욕 마음 보수입니다.
네, 다시 아귀에 대한 장애, 아귀에 대한 장애며 무엇입니까? 성님의 뿌리받은 마음 안에 있는 뭐예요? 성님 마음 보수입니다. 뭐예요? 성님 마음 보수입니다. 다시 해태와 혼친, 해태와 혼친, 자극받은 마음들이 있죠. 마음이 가볍지 않고 그대 함께 생기고 있어요. 선악조의 의미가 불선악조의 의미가 불선악조의 어떤 마음에 있어요? 자극받은 마음들이 조에 있어요. 왜 자극받아요? 마음이 가볍지 않아서. 우리 선악조에 왜 없습니까? 라고 물어보면 이것이 불선악이 마음 보수 때문에. 그러나 선악하고 있을 때로 해태와 혼침이 들어가고 있어요? 안 들어가고 있어요? 언제입니까? 영상이 할 때 졸고 있어요. 그래서 졸린 것이 명상 마음입니까? 아닙니다. 이거 때문에 뭐예요? 졸 수 있어요. 계속 졸고 있으면 이의가 없어. 그러나 여러 가지만 사람들이 나오는 사람보다도 뭐예요? 나 괜찮아. 이쪽 저쪽 생각하고 있는 사람보다도 뭐예요? 졸고 있는 사람이 괜찮아. 왜 그러면 졸고 깨면 대일선 날선 보고 아니면 부처님 공덕 생각하고 자주로 눈 띄고 부처님 보고 돈 보고 선악 공덕이 많이 생길 수 있어. 될 때과 후회, 될 때과 후회, 될 때 마음 보수, 될 때 마음 보수. 뭐하고 반대입니까? 이 혼침하고 반대야. 혼침하고 뭐예요? 반대야. 뭐 되고 있어요? 마음이 살람 맞아요? 이 말이. 살람 되고 있어요. 그러나 이 마음이 몸까지 가는 것이 아니고 고요하지 않은 것만입니다. 우리 비교하면 지금 거기들이 있어요. 나라의 거기들이. 바람 불고 있으면 거기가 뭐예요? 날아가는처럼 움직이고 있어요. 그러나 다른 쪽으로 날아가는 거 아니고 이 자리에 뭐예요? 살랑 맞아요? 되고 있어요. 이것이 뭐예요? 될 때입니다. 네, 다섯 번째. 의심. 무엇이 의심입니까? 사상자가 진짜 맞는 건지. 100% 믿지 않는 것이다. 뭐예요? 100% 믿지 않기 때문에 뭐 할 수 없어요? 결정하지 못해. 100% 믿지 않고 결정하지 못하기 때문에 무슨 일도 끝까지 하지 못해. 성취하지 못해. 뭐 때문에입니까? 의심 때문에. 테스트 하겠습니다. 처음부터 뭐예요? 의심이 있어. 내가 테스트 하겠습니다. 되는지 안 되는지. 이것이 뭐예요? 의심입니다. 네, 그래서 이 다섯 가지 장애를 태워버릴 수 있는 것에게 뭐라고 가르쳐줬어요? 네, 선정이 다섯 가지 요소다라고. 네, 그래서 선정이 다섯 가지 요소를 어떻게 생기기 위한다라고 가르쳐주는 것이 뭐예요? 잘 가르쳐 주시는 것이다. 이 다섯 가지 장애 중에 가지 말라라고 하는 것에게로 잘 가르쳐 주는 것이다. 그러나 말이 연주에 이 말 하나만 써면 너무 부족해. 그래서 이것이 하지 말라면 뭐예요? 뭐라고 이야기해야 해요? 잘 가르쳐줘다.
이거 하라. 잘 가리죠. 말이 부족해. 다른 단어 없어요? 아까 그 말이 훈육하다라는 말이 맞나요? 훈? 훈육. 훈육한다. 네, 그래서 왜 훈육이 필요해요? 잘 가르쳐. 응? 바르게 잘 가르쳐. 야, 이 말 하나만 계속 써고 있어요. 문제가 있기 때문에 하려면 뭐예요? 문제가 있기 때문에 뭐 해야 돼요? 훈육해야 돼요. 왜요? 문제가 있기 때문에. 그래서 감각적 욕망 좋은 거입니까? 안 좋은 거입니까? 좋은 것일 수도 있고 안 좋은 것일 수도 있고. 맞아, 좋은 거 있어. 지금 육의 존재들이니까 감각적 욕망 좋아요, 안 좋아요? 나 안 좋아하다라고 이야기하는 사람이 뭐예요? 거짓말이야. 왜 그래요? 태어날 때부터 뭐예요? 육계에 태어나고 있고 존재로 뭐예요? 육계 존재. 예를 들면 세계 존재면 나 감각적 욕망 싫어. 믿어. 왜 그래요? 태어날 때부터 싫어해서 세계에 태어나고 있으니까 육계 사람이 나 감각적 욕망 싫어라고 이야기가 뭐 때문에입니까? 우리 영국에 이렇게 스토리가 있어. 어느 날 여우가 숲속에 가고 있을 때 숲속에 콩나물이 따라가서 포도가 뭐예요? 열매들이 익어가고 있어요. 이 포도들이 누가 먹고 있어요? 새들이가 먹고 있어. 여우가 좀 먹을 수 있느냐라고 나무 위에 갈 때로 나무 위에까지 자기가 가지 못해. 아래에 떨어지는 거 있느냐라고 찾을 때 뭐예요? 뭐 보여? 그래서 여우가 어떻게 생각했어요? 포도 쉬울 거야. 전에가 먹고 싶어요? 안 먹고 싶어요? 먹고 싶어. 진짜 저면 먹습니까? 안 먹습니까? 없습니다. 아니 진짜 저면 먹습니까? 안 먹습니까? 먹어요. 먹을 거예요. 그러나 먹지 못하기 때문에 뭐예요? 쉬어요. 네, 그래서 이렇게 하면도 안 되고 이렇게 사람에게 쉬어요라고 했는데 진짜 저면 뭐예요? 여러 사람이 로맨이 있어. 나 그게 싫어. 진짜 그게 싫어해서 아니고 좋은 거 써지 못해서 뭐예요? 싫어라고 이야기해서. 진짜 좋은 거 주면 썹니까? 안 썹니까? 나 차 필요 없어. 왜 필요 없어? 여러 가지 써지 못해서. 진짜 좋은 차 주면 팝니까? 안 팝니까? 네, 그래서 왜요? 육의 존재이니까. 그러나 세계 존재에게면 뭐예요? 그럼 우리가 육의 존재이니까 감각적 욕망이 좋아해, 괜찮아. 그러나 우리가 어떻게 가르쳐줘야지? 이 감각적 욕망보다 좋은 행복이 있어. 어떻게 가르쳐줄 수 있어요? 감각적 욕망보다 좋은 행복이 있어. 비교 없이 감각적 욕망보다 몇 배 행복해. 왜 그러냐면 감각적 욕망이 뭐예요? 괴로워. 오늘 아침에 우리한테 주시는 케이크 좋은 케이크입니까? 안 좋은 케이크입니까? 좋은 케이크. 무릎 남기 없이 내가 먹으면 뭐예요? 괴로워. 화안 납니다. 왜 괴로워요? 먹고 싶어서. 감각적 욕망이 괴로워. 감각적 욕망이 행복이 뭐예요? 진실대로 순수한 행복, 청정한 행복 아닙니다. 뭐를 섞어서 있어요? 괴로움들이 섞고 있어요. 뭐를 섞고 있어요? 괴로움들이 섞고 있어요. 가장 좋아하는
영화 보고 1시간 후부터 뭐예요? 좀 그러나 참고 봐야지. 2시간 후에면 더 보세요면 보고 싶어요? 안 보고 싶어요? 뭐, 보고 싶지 않아. 왜요? 괴로워서. 진실대로 행복만 있는 것이 아니라서. 그래서 우리가 감각적 욕망만 행복이 없는 것이 아닙니다. 있는데 더 이 감각적 욕망보다 이내 행복이 우리가 찾는 방법이 있어. 이 행복이 순수한 행복, 우리 고귀한 행복이 있어. 고귀한 행복에게 무슨 행복다라고 이야기했어요? 선정의 행복. 네, 그래서 우리 한국어로 년년부터 아침에 계양, 정양, 해양다라고 듣고 커서 맞아요, 틀렸어요? 지금 우리 64 이상 우리 거사님들이 보살님들이며 아침에 이 소리 듣고 애길 때 커는 사람들이 아닙니까? 한국에 모든 사람들은 이제 불자들은 다 아니 되고 싶지 않아도 이종 소리가 들어야 해. 근데 자기 집 주변에 저울들이 있어. 주변에 있어요, 없어요? 있어요. 있어요. 아침에 믿지 않아도 되고 싶지 않아도 이 소리 들어야 해. 보살님 들었어요? 안 들었어요? 저는 듣고 살았습니다. 네, 보살님처럼 다른 사람들 똑같아. 저 알아. 네, 지금 보세요. 보살님 몇 살 때 이 소리 들어요? 종소리를. 저도 어렸을 때 들었습니다. 네. 근데 안 되는 사람 없어. 왜 그러면 자기 집 주변에 절이 있어. 절이 없는 자리 없어. 지금 눈으로 보지 마세요. 제 말이 뭐예요? 60년 후. 10년 전. 60년 전. 후네 전에 잘못했어. 60년 전에 교회가 많아요? 절이 많아요? 네. 저였습니다. 여러 절들이 있어. 그래서 계양, 정양 듣고 뭐예요? 살았어요. 커서. 그래서 이 정향, 이 힘이 뭐예요? 선정이 네, 이 집중의 힘, 집중만 올라가면 우리 감각적 욕망대로 지내고 싶지 않아. 왜 그러냐면 더 좋아하는 행복이 있기 때문에. 우리가 행복이 좋아요, 안 좋아요? 좋아요. 감각적 욕망대로 행복이 있어요, 없어요? 있어요. 있는데 비교 없이 감각적 욕망보다 뭐예요? 더 행복이 있어. 두 번째, 성님이 뭐하고 똑같아요? 질병하고 똑같아요. 뭐하고 똑같아요? 질병하고 똑같아요. 어디에 부처님이 이 비교를 가르쳐 줬어요? 제가 몇 년 전에 책이 하나 부시해서 발표를 해서 통역하고 발표해서 사문과정. 이야, 이 교양 안에 부처님이 이 장의 이야기를 비교해서 가르침이 나와요, 안 나와요? 나와요, 안 나와요? 나와요. 그래서 우리 감각적 욕망에게 빚쟁이처럼 나라고. 성님에게 뭐예요? 질병처럼 이 질병 걸어. 한 사람한테 생기면 세상까지 무릎 걸을 수 있어. 이 우크라이나 왜 붙었어요? 우크라이나? 푸틴 화나서 우크라이나 붙었어요. 한 사람은 화나면 이렇게 붙을 수 있어. 지금은 아니고 옛날에도 스리랑카에 한 사람은 활이 나와요. 이 한 사람이 자기처럼 다라다라다라 사람 뱀을 찾고
다시 시리링가에 일어나요. 12년 내내 비가 오지 않아. 불이 터져서 누구한테까지 갔어요? 촌신들이 쪽까지 활이 퍼져서 갔어. 이것이 시리링가에만 아니고 부처님 당시에도 똑같아. 부처님 당시에도 우리 위네야 개유리 치킨에 스님하고 개양리 가르쳐주고 있는 스님하고 먼저 화장실 갈 때 뭐예요? 잘못하다라고 화나고 깨고 나중에 제자리까지 뭐예요? 깨져서 제자리까지만 깨는 것이 아니고 보호하고 있는 촌심들이까지 두 그룹 깨져서 그래서 촌심다라고 이야기하면 가깝게 있는 우리 사례 촌원 촌심들이만 깨는 거 아닙니다. 6촌까지 뭐예요? 깨져서요. 이핀 저핀하고 그래서 활이 생기면 코로나보다 빨리 뭐예요? 퍼져. 그럼 우리가 백신 있어요? 없어요? 있어요. 백신 있어요. 백신이 뭐예요? 손정이야. 뭐예요? 손정. 손정 따고 있으면 이 백신이 힘 있어. 다른 차, 비, 희, 사 이거로 백신이야. 아니면 뼈만 볼 수 있으면 뼈한테 화납니까? 안 화납니까? 뼈이다라고 안 해보면 화납니까? 안 화납니까? 왜 뼈가 뼈를 싸우해야 합니까? 라고. 맞아 틀렸어요? 왜 이 뼈가 저 뼈를 싫어하냐? 한 뼈가 작은 뼈를 내려간다. 네, 그래서 우리 이렇게 백신으로 우리가 맞고 있으면 자기에게 병 생기지 못하도록 지낼 수 있어요? 없어요? 지낼 수 있어요. 네, 화에게 바로 제거버릴 수 있는 것이 자기에게 뭐가 생기면 화 사라졌어요? 희열이 생기야 해. 뭐 생기야 해요? 희열이 생기야 해. 희열 생기기 위한 자기에게 뭐 필요해요? 아름다운 대상이 필요해. 뭐 필요해요? 아름다운 대상이 필요해. 아름다운 대상이 만든 방법이 자연스럽게 아름다운 대상도 있고 마음으로 만든 거 아름다운 대상도 있고 그때 자연스럽게 생기고 있는 아름다운 대상에게 잘못 다른 쪽으로 생각할 수 있어. 예를 들면 지금 보살님이 꽃 공연 울려서 야 다른 꽃도 있는데 왜 이 보사가 와서 이 꽃 다시 무시했어? 뭐예요? 화날 수 있어요? 없어요? 있어요. 그러나 마음으로 만들어서 나타나는 아름다운 대상, 고귀한 대상 생기면 화 하나도 생기지 않아. 그럼 뭐이 생겨요? 기쁨이 생겨서 희열이 생겨서 이렇게 기쁨이 희열이 생기면 화 나옵니까? 안 나옵니까? 안 나옵니다. 세 가지가 뭐예요? 세 번째가 혼친. 왜 혼친 나오고 있어요? 자기에게 보여야 할 대상이 보며하지 않고 이 대상 쪽에 거듭 행하지 않기 때문에 뭐 됐어요? 혼침이 됐어. 그래서 내 대상아 무엇입니다 라고 정확하게 알고 이 대상에게 거듭 우리가 노력하고 있으면 뭐예요? 혼침 나오지 않아. 그래서 이것이 일으킨 생각이라고 뭐예요? 일으킨 생각. 위대가다라고 입니다. 일으킨 생각이 우리가 거듭 행하고 있으면 뭐 나오지 않습니까? 혼신
없이 할 수 있어. 다시 네 번째 뭐예요? 딜땐. 왜 딜땐 나와요? 딜땐 마음에게 뭐하고 비교했어요? 우리 지금 혼친에게 뭐하고 비교했어요? 혼친에게 감옥에 있는 사람처럼 감옥자처럼 비교하고 딜댐에게 뭐하고 비교했어요? 하인 마음처럼 하인 부지런해 하고 있어도 항상 걱정되고 마음이 뭐예요? 시원하지 않아. 항상 불안해고 있어. 이렇게 되지 않도록 자기에게 뭐 필요해요? 행복이 필요해. 뭐 필요해요? 행복이 필요해. 행복하면 그럼 행복이 뭐 때문에 행복해요? 네, 보통 대상보다 좋아하니 고귀한 대상, 최상의 대상들이 자기에게 생기고 있으며 행복해요? 안 행복해요? 행복해요. 그러나 최상의 대상, 고귀한 대상들이 에게 돈도 필요 없이 받을 수 있을 때만 뭐예요? 행복해요. 너무 비싸면도 가고 싶은데 행복해서 쉽지 않아. 몇 달 전에 루비 하나 팔려고 라고 지금 세상에 보여주고 있어요. 봤어요? 옛날에 우리 미얀마에 이 루비가 최고라고 생각했는데 점점 지금 미얀마보다 더 좋은 나라가 생겼어. 이 루비에게 지금 30 밀리언 같아. 30 밀리언 이상. 네. 30 밀리언 달러. 30 밀리언 달러 하고 지금 팔려고라고 지금 예약하고 있어. 그러나 지금 시작해낸 값이보다 더 올 거예요. 그러니까 부자리가 시작하면 먼저 더 전에 사람보다 더 전에 사람이 생길 거야. 이렇게. 네, 그래서 이렇게 거 받으면 기뻐로 생길 수 있어. 그러나 뭐 필요해? 돈이 필요해. 돈이 없으면 뭐예요? 안 기뻐. 슬퍼할 거야. 그러나 자기 마음으로 만들어서 자기에게 대상이 고귀한 대상이 생기고 있으면 얼마나 좋은 점입니까? 이 기쁨이 무슨 기쁨 때문에 나올 수 있어요? 네, 정양다라고 정양의 힘으로 나올 수 있어. 다시 우리 5번째 뭐예요? 의심 결정하지 못해. 이 의심이 없어지기를 우리가 어떻게 해야 해요? 믿어야지. 좀 하려고라고 정확하게 결정하고 하며 중간에 많이 생각하지 말고 끝까지 거듭거듭 행해야 돼. 그럼 이것이 무엇입니까? 지속적 고차의 힘으로 우리가 가야지. 그래서 계양, 정양의 힘으로 우리가 손정 닦고 그러나 사상열이 보기가 좀 어려워요. 왜 어려워요? 6번째 장에 남고 있어요. 이것이 뭐예요? 무명의 장애. 뭐예요? 무명의 장애. 그래서 무명의 장애를 없어지기를 전에 세상에 대한 욕망과 싫어하는 마음을 버리면서 5가지 장애가 없이 몸에서 몸을 관찰하며 머무다 28가지 물질을 먼저 관찰하고 나중에
정신과 물질을 관찰하고 안으로 밖으로 정신과 물질을 관찰하고 이것이 무엇입니까? 이목고입니다. 이 이목고를 모르고 우리 64, 74 사람들이 몰린 사람 이목고 한국에 있어요? 없어. 이 이목고라고 들어요. 불교 아니라도 이 이목고를 써요. 뭐 때문에 써요? 시험 보려고. 제가 왜 이거를 알아요? 제가 자주 밖에 산책 가면 아니면 기차 안에 가면 불자 아니네 할아버지들이 서로 이목고야. 알고 있어요? 모르고 있어요? 알고 있어요. 이목고를 알고 있어요. 그래서 이목고의 뜻이 뭐예요? 정신과 물질입니다. 안으로 뭐예요? 정신과 물질, 밖으로 정신과 물질. 무슨 힘으로 관찰할 수 있어요? 천정의 해양의 힘으로. 왜 해양의 힘으로 이렇게 이목구로 관찰할 수 있고 저목구로 관찰할 수 있어요? 청정한 마음이 정향이 나오기 때문에 청정한 마음이 있기 때문에 그래서 이 청정한 마음 다락으로 54, 64 사람들이 되지 못한 사람 누가 있어요? 청정한 마음이 필요한다, 청정한 마음이 필요한다라고 몰린 사람 누가 있어? 한국에? 없어. 마음을 먹으면 뭐라리 할 수 있어. 이 마음이 어떤 마음 돼야 돼요? 청정한 마음이 돼야지라고 알고 있어. 그래서 이목구로 보고 저목구로 볼 수 있으면 점점 뭐가 약해져요? 무명장애 약해져요. 이 존재에게 어떤 존재라고 이야기했어요? 선한 존재라고 이야기했어요. 어떤 존재 됐어요? 선한 존재. 이목구로 관찰할 수 있고 저목구로 관찰할 수 있으며 그래서 이목구로 원인 때문에 나타나는 결과 되고 저목구로 원인 때문에 나타나는 결과이다. 원인이 집상제 되고 결과가 고상제이다. 라고 고상제, 집상제의 원인 결과를 아는 지혜 생기면 무명의 장애가 뭐예요? 약해져요. 이 수행자에게 어떻게 불러요? 작은 소다원이라고 이름 불러요. 무슨 소다원입니까? 왜 작은 소다원가 됐어요? 고상제를 보고 집상제를 보고 있기 때문에 왜 보여요? 무명의 장애가 약해져서 무명의 장애가 약해지면 신심이 올라가요. 이 신심이 올라가기 때문에 이 신심이 이 존재에게 뭐 할 수 있어요? 보호할 수 있어. 다음 세 4초 안 가. 그러나 한 세만 해요. 몇 세입니까? 한 세. 다시 이 고상제과 집상제기 뭐의 대상입니까? 위파사나의 대상입니다. 고상제과 집상제가 무슨 대상입니까? 위파사나의 대상입니다. 위파사나가 무슨 상제입니까? 집상제와 고상제. 도상제입니다. 위파사나가 무슨 상제입니까? 돌상제입니다. 이 돌이 유일한 기인이 왕위만 있어. 네, 이 돌로 뭐를 찾는 것입니까? 멸상제를 찾는 것이다. 뭐를 찾는 것입니까? 멸상제를 찾는 것이다. 그래서 먼저 고상제 볼 때로 고상제 정신과 물질이 뭐예요? 세멸만 있어.
이 정신과 물질이 세멸이 관찰하고 무슨 힘으로 관찰하고 있어요? 돌상제의 힘으로 관찰하고 있어요. 이것이 무엇입니까? 위파사나입니다. 다시 원인도 뭐예요? 무상하고 결과로 무상입니다. 원인은 뭐예요? 세멸, 결과로 뭐예요? 세멸이 관찰할 수 있으며 이것이 뭐 하고 있어요? 멸상제를 찾고 있는 것이다. 무슨 힘으로 찾고 있어요? 돌상제의 힘으로 찾고 있어요. 무슨 돌상제의 힘입니까? 위파사나 돌상제. 위파사나 돌상제의 힘으로 세멸 보고 나중에 뭐예요? 멸까지 보고 나중에 완전 정신도 묘하고 물질도 묘하고 정신과 물질이 사라지는 것까지 보이고 있어요. 뭐의 힘으로 보고 있어요? 도마음의 힘으로 보고 있어요. 돌상제의 힘으로 멸상제를 보고 있기 때문에 그 순간에 사상제를 아는 지혜가 생겨서 사상제를 아는 지혜가 뭐예요? 성취했어. 그때 무명이 뭐예요? 맨이 사라졌어. 이분에게 뭐라고 불러요? 서다원다라고 불러요. 그럼 이분에게 무명이 남고 있어요? 남기 없이 사라졌어요? 남고 있어요. 남고 있어도 고상제과 집상제를 보지 못하도록 장애가 되고 있는 무명이 이제부터 없어져. 다음 생에도 없어져. 그래서 다음 생에도 선생 없이 고상제과 집상제를 볼 수 있고 도상제로 위파사나 할 수 있어. 왜 그래요? 무명의 장애가 사라지기 때문에. 지금 부지런해 개양, 정양의 힘으로 정신과 물질이 아닌 지혜, 원인 결과를 아닌 지혜 노력해도 나중에 이 집중 깨져며 정신과 물질을 못 보는 범들이도 있어요. 왜 그래요? 무명의 장애가 있기 때문에. 그러나 서다원가 되면 무명의 장애 약해져. 사카다한 되면 더 무명의 장애가 약해져요. 아나한 되면 더 무명의 장애가 뭐예요? 약해져고 아라한 되면 완전 무명의 장애가 없어. 그럼 아라한 범들이 조목고리 보면 뭐 봅니까? 정신과 물질. 이목고리 보면 뭐 봐요? 정신과 물질 실제 법에 있는 그대로 보고 있어요. 왜 있는 그대로 보고 있어요? 장애가 없기 때문에. 우리가 있는 그대로 보고 싶어도 보지 못한 것이 뭐예요? 장애가 있기 때문에. 그래서 이 장애를 먼저 우리가 무슨 힘으로 제거버려야 합니까? 정양의 힘으로 제거버려야 합니다. 정양의 힘이 나오기 위한 뭐를 키워야 해요? 개양의 힘으로 몸으로 진행업, 입으로 진행업, 거친 보내들이 없어지기를 개양의 힘으로 삼가고 정양의 힘을 키워서 청정한 마음으로 해양 나오기 위한 노력하며 사상제를 볼 수 있으며 완전 우리가 뭐예요? 장애가 없이 지낼 수 있어. 그래서 제가 부처님이 가르침대로 가장 중요하게 가르쳐 주시는 것이 뭐예요? 세상에 대한 욕망과 싫어하는 마음을 버리면서. 쉬워요? 어려워요? 쉽습니다.
쉬워요. 첫째, 이 5가지 장애를 생각하지 말라. 뭐예요? 생각하지 않으면 나타납니까? 안 나타납니까? 나타납니다. 이것이 버리는 거야. 쉬워요? 어려워요? 쉽습니다. 아니 우리에게 생각해야 할 대상들이 생각해야 할 일들이 많이 있는데 왜 이 5가지 장애 쪽에만 생각하고 싶어? 저절로 생각이 나던데요. 네, 습관적으로 되고 있기 때문에 이 습관이 우리가 뭐예요? 삼가야 돼, 제거버려야 돼. 그래서 우리가 이 습관이 좋은 습관입니까? 나쁜 습관입니까? 나쁜 습관이 선생님들이 가르쳐줘서 누구들이 가르쳐줘서요? 선생님들이 가르쳐줘서 맞아요? 틀렸어요? 어떤 선생님이 먼저 가르쳐줬어요? 어머니 선생님이 먼저 가르쳐줘서 어머니 선생님이 어떻게 먼저 가르쳐줬어요? 내 딸야, 내 아래야, 내 딸야, 내 아래야. 맞아요? 틀렸어요? 선이다, 선이다, 선이다. 다시 뭐예요? 어머니예요, 어머니예요. 아래이 뭐예요? 어머니예요. 다시 뭐예요? 딸이 어머니예요. 어머니를 사랑해, 딸이 사랑해. 누가 가르쳐줬어요? 선생님이 가르쳐줬어. 선생님. 네. 부모님이 선생님 아닙니까? 나중에 조금 call 때 다른 이 샤오, 언니, 동생들이로 다시 가르쳐줘요? 안 가르쳐줘요? 좀 커서 밖에 갈 때 친구들이가 다시 가르쳐줘요? 안 가르쳐줘요? 어떻게 가르쳐줘요? 없는 그대로 가르쳐주고 있기 때문에 연습이 돼서 이제 다시 있는 그대로 우리가 찾아보고 세상에 대한 욕망과 싫어하는 마음을 버리면서 우리가 최고의 행복을 찾으자라고 우리 지금 뭐 찾으려고 입니까? 최고의 행복. 최고의 행복이 무엇입니까? 열반. 프리덤이야. 최고의 행복이 뭐예요? 프리덤이야. 뭐 찾고 있어요? 우리가 프리덤을 찾고 있어요. 자유를 찾고 있어요. 왜 자유 필요해요? 자유하지 못해서 누구 때문에 자유가 되고 있어요? 부인 때문에입니까? 남편 때문에입니까? 자식 때문에입니까? 아니다. 누구 때문에 자유가 되지 않아? 나 때문에. 아니고 나로 없어. 아니고 본래 때문에 뭐 때문에 자유하지 못해요? 네, 그래서 본래에서 벗어나기 위한 아침에로 뭐 했어요? 이 선악 공덕기로 본래에서 벗어나기를 수행했어요? 안 했어요? 수행만 하지 않고 아침부터 우리가 애기부터 우리가 듣고 있는 괴양, 정양, 해양, 해탈양 이 힘으로 본래에서 벗어나고 해탈지경의 힘으로 벗어나는지 안 벗어나는지 다시 확인도 할 수 있어. 선생님이 가르침대로 오늘은 장애 없이 지내기를 가르쳐 주셨어. 그럼 내가 무엇을 가르쳐 주시는 선생님입니까? 네, 이렇게 이야기해도 되고 장애를 벗어나기 위한 가르쳐 주시는 선생이다. 여기 인연법에서 또 이제 그냥 상식적으로 생각할 때는 뭐 안입에 살심이라는 어떤 감각기각이 생기는 건 어쨌든 태어난 다음에 생기는 것인데 그런 어떤 불교 가르침에서는
어떤 감각 장소가 생긴 다음에 어떤 접촉 느낌, 그 다음에 이제 어떤 태어남 이런 순서로 설명할 수가 되죠. 태어나기 전에 어떤 그런 어떤 감각 장소라는 것을 어떻게 해야 되는지. 태어나기 아, 네. 전에면 엄마 뱃속에 좀 뭐야? 10개월 동안 점점 이것이 생기는 것들이야. 이거 아니고 무슨 질문입니까? 질문아. 그 윤회 아니 그 인연법에서 어떤 그 처음에 이제 무명이 있고 뭐 순서로 갈 때 네. 어떤 감각 장소라는 것이 6가지 감각 장소가 있고 나서 네. 그 다음에서 이제 어떤 감각 접촉 뭐 느낌 이렇게 가잖아요. 그래서 거사님 이 질문이 이번 생하고 첫 번째 과거의 질문입니까? 아니면 먼 과거의 질문입니까? 이게 어떤 설명이 전제라는 것이 어떤 전생의 어떤 삶을 있는 상태에서 어떤 다음 생을 설명하시는 것인지 아니면 어떤 곳에서는 이 감각 장소라는 것을 어떤 하나의 그 정신의 영역으로도 설명하는 것도 있는 것 같거든요. 제가 궁금해서 거사님이 질문 안에 목적이 2가지 있어. 첫째, 지금 현재에 있는 이번 생하고 첫 번째 과거 생의 질문입니까? 지금 거사님이 질문아. 그런 것은 아니고요. 네, 그럼 저로 조금 질문하겠습니다. 딱 하고 누가 먼저 시작했어요? 거사님 이 질문에 저한테 먼저 대답죠. 이후에 제가 거사님한테 대답 적겠습니다. 닭이 먼저입니까? 알이 먼저입니까? 네, 그래서 우리가 중요하게 지금 뭐예요? 지금 괴로움이다. 맞아요, 틀렸어요? 이 괴로움이 벗어나는 방법이 중요해. 맞아요, 틀렸어요? 이 괴로움이 벗어나기 위한 우리가 뭐 할 수 있어요? 이 괴로움이 원인, 집성제를 우리가 알고 이 집성제만 우리가 없어지면 우리에게 뭐예요? 이 괴로움이 다시 벗어날 수 있어. 그럼 이것이 중요합니다. 닭이 먼저입니까? 알이 먼저입니까? 중요하지 않아. 닭도 먹을 수 있고 알도 먹을 수 있어. 맞아요, 틀렸어요? 네, 그래서 지금 이 오온이 뭐예요? 괴로움이다. 괴로움이 원인을 우리가 찾아보면 첫째, 지금 이미 오온이 원인이 첫 번째 과거의 임종에 나오는 오비로 나오는 것이다. 이 오비 지금 이미 현재 괴로움이 무엇입니까? 해인입니다. 그래서 궁금해서 과거를 많이 관찰하고 싶으면 많이 관찰할 수도 있어. 그러나 끝까지도 우리가 존재가 언제부터 시작해서까지 피곤하게 우리 필요 없어. 궁금하면 미래를 보고 언제 끝납니까? 라고 이거를 찾으면 우리에게 뭐예요? 이의가 있어. 맞아요, 틀렸어요? 네, 그래서 거사님도 이렇게 노력하십시오라고 부탁하고 싶어요. 네, 제가 듣기에는 거사님 질문이 이 12연기법에서 12연기법이 그 무명을 조건으로 생기고 쌍카라를 조건으로 아르마리가 생기고 아르마리를 조건으로 정신물질이 생기고 정신물질 조건으로 6 감각 장소가 생기고 이런 식이잖아요. 그래서 왜 아르마리를 조건으로 정신물질이 정신물질을 조건으로 6 감각 장소가 생기는지 이거가 궁금해서. 이것이 이름으로 우리가 다시 이야기하면 정신, 물질. 그래서 물질 쪽에 생각해. 안 뭐예요? 물질이야. 귀 뭐예요? 물질이야. 코 뭐예요? 물질이야. 혀 뭐예요? 물질이야. 그래서 이 물질 안에 다시 더 분명하게
이야기하며 너희 감사물질 감사물질에게 지수와 봄 없이 이 감사물질이 생기지 않아. 그래서 지수와 봄 있기 때문에 감사물질이 생기고 다시 영양소 없이도 이 감사물질이 깨끗하게 보지 못해. 그래서 이 영양소 때문에도 뭐예요? 감사물질이 생기다. 그럼 이것이 물질 때문에 뭐예요? 물질이 감각 장소가 생기는 것의 설명입니다. 귀도 똑같아요. 귀이 사례 없이 귀이 감사물질이 생기지 않고 귀에 이 영양소리 없이 감사물질이 생기지 않는 것이다. 이것이 뭐예요? 물질 때문에 물질이 장소 생기는 것이다. 다시 이 너희 감사물질, 귀 감사물질, 코의 감사물질들이 무슨 물질입니까? 업에서 생긴 물질들입니다. 그럼 이 업이 현재의 업입니까? 과거의 업입니까? 과거의 업입니다. 과거의 업이 무엇입니까? 정신입니다. 과거의 업이 무엇입니까? 정신입니다. 그래서 과거의 업, 정신 때문에 뭐예요? 업에서 생긴 물질이 생겼다. 그럼 정신 때문에도 뭐예요? 물질이 생기는 것을 우리가 볼 수 있고 더 분명하게 이야기하면 우리 눈, 귀, 코, 혀에 업에서 생긴 물질만 있는 거 아니고 마음에서 생긴 물질들이도 있어요. 그래서 이 마음에서 생긴 물질들이 지금 현재에 있는 마음들이 때문에 뭐예요? 생기고 있어요. 그래서 우리 지금 봉인과 마음 때문에도 마음에서 생긴 물질이 생기고 있어요. 다시 오문전년 때문에도 마음에서 생긴 물질들이 생기고 오문전년 마음 때문에도 마음에서 생긴 물질들이 생기고 있어요. 안식 때문에 마음에서 생긴 물질이 생기지 않아도 받아들인 마음 때문에도 마음에서 생긴 물질들이 생기고 조사 때문에도 마음에서 생긴 물질들이 생기고 있어. 이것이 뭐예요? 정신 때문에 물질이 생기는 것이다. 다시 정신과 물질 때문에 우리가 이 안식, 비식, 설식, 신식, 의식들이 우리가 생겨요. 왜 그래요? 토대 물질이 있기 때문에 두 번째 식다라고 이야기하며 마음 보수들이도 함께 있어야 돼. 예를 들면 지금 거사님이 저이 방머리 잘 듣고 있어요. 듣고 있을 때 희어로 있고 지혜로 인해 속행들이 생기고 있으며 34가지 마음 보수들이 생기고 있을 거야. 이 34가지 마음 보수 안에 식입니다. 그럼 33가지 마음 보수들이 있어. 이 33가지 마음 보수들이 대상과 토대 때문에 무엇을 만들 수 있어요? 이 식이 만들 수 있어요. 이해해요? 네, 그래서 우리 안, 일, 비, 서, 심, 의, 다라라고 이것이 뭐예요? 영문다라고로 이야기하고 여섯 감각기관다라고로 이야기했어. 그래서 여섯 감각기관이 지금 정신물질 때문에 이렇게 생기는 것이 지금 이해해요? 더 표현해야 하면 더 표현할 수 있어요. 이 거사는 지금 질문하니 여섯 감각기관다라고 쪼예. 이 영문다라고 쪼예. 빨리 말하면 아야라나라고 이야기해서 이것이 아야라나의 뜻이 확장입니다. 그래서 연애의 이야기 때문에 이 아야라나가 확장할 수 있기 때문에
앞에 있는 정신과 물질이 아야라나입니다. 그러나 정신과 물질이라고 표현하면 아야라나의 뜻이 부족해. 그래서 이 정신과 물질 안에 이 여섯 아야라나가 더 확장해졌기 때문에 우리가 연애에서 벗어나지 못한 뜻을 알기 위한. 그래서 아야라나가 퍼져서 우리에게 이렇게 연애에서 데리고 가는 것이, 예를 들면 우리 노이 감사 물질 있어. 여기 현상 있어. 성안이야. 노이 감사 물질로 성안입니다. 현상은 성안입니다. 볼 때 안식이 일어나요. 성감만입니다. 그러나 그냥 아니고 받아들인 조사, 계열적, 속행까지 나와요. 이 속행의 힘으로 손불손 행위들이 나와요. 이 행위들이 때문에 다음 생에 다시 뭐예요? 생들이 다시 나올 수 있기 때문에 성감만 있어도 이렇게 확장하고 우리에게 연애에서 벗어나지 못하도록 데리고 갈 수 있기 때문에 이 여섯 감각 기관에게 아야라나라고, 팔리말로 뭐예요? 아야라나의 뜻이 뭐예요? 확장하고 우리에게 벗어나지 못하도록 데리고 가는 뜻이다.